चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम to all Prabhujis and Matajis. My humble obeisances to all my gurus and Siksha gurus. Om Agnana Timrandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurulmenitamena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Tapadakalam Sri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sagan Raghunananitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagan Lalita Sri Vishakanvitancha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Damadaya Nagara Gram Tarini Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर Hare Krishna Prabhuji and Mataji.
థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే సెషన్. అండ్ మనము ఒక వ్రతం చేసుకుంటున్నాం, దామోదర మాస్ యొక్క వ్రతము. సో మనం ప్రేయర్స్ చేసాము, జపం చేసాము. ఇప్పుడు దామోదర అష్టకం గురించి ఈరోజు 4వ చరణం చెప్పుకోవాలి మనం. సో ఈ 4వ చరణంలో ఏముంటుంది అంటే, మనకి వరాలు, ఎటువంటి వరాలైనా ఆయన వసుకుతాడంట. ఈ చతుర్మాస్లో విష్ణుమూర్తి పడుకుని ఉంటారు కదా, యోగాసనంలో ఉంటారు ఆయన. సో అటువంటి సమయంలో చక్కగా పూజలు చేసి ఏదైనా కోరుకున్నట్లయితే తప్పకుండా అవన్నీ ఫలిస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో మనం చూద్దాము. వరం దేవ మోక్షం నా మోక్షం వదిం వా న చాన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ ఇదం తేవ పూర్ణాదా గోపాల బాలం సదా మే మనస్య విరాస్తాం కిమన్యై. అలా ఉంటుంది 4వది. అది తర్వాత మనం 4వది ఇవాళ చూద్దాము. ఓ దేవా, నీవు అన్ని రకాల వరాలను ఇచ్చేందుకు సమర్థుడవైనప్పటికీ, దేవాది దేవుడు కాబట్టి సమర్థుడైనప్పటికీ అని అంటున్నారంటే, నువ్వు ఏది అడిగితే అవి ఇవ్వగలవు, నువ్వు దేవాది దేవుడవు అని అర్థం. అయినప్పటికీ నేను నిరాకార ముక్తిని గాని, వైకుంఠంలో శాశ్వత జీవితంనిచ్చే సర్వోత్తమ ముక్తిని గాని, నవవిధ భక్తి ద్వారా పొందదగిన మరెటువంటి వరమును కానీ నేను కోరను. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఏది అడిగితే అది ఇస్తావు నువ్వు, ఆ సమర్థవంతం నీ దగ్గర ఉంది. సో కానీ నేను ఇటువంటి వరాలు ఏమి కోరను. కానీ ఓ స్వామి, నేను కేవలం బృందావనంలో బాలగోపాలునిగా ఈ నీ రూపము సర్వదా నా హృదయంలో ప్రకటితం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ దేవాది దేవుడికి ఎన్నో రకాల రూపాలని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆయన ఎన్నో అవతారాలు కూడా తీసుకున్నారు కాబట్టి రకరకాల రూపాలని మనం చూస్తాం. కానీ బాలకృష్ణుడు రూపం అనేది బృందావనంలో చాలా ముద్దుగా ఎంతో బాగుంటాడు కాబట్టి ఈ రూపాన్ని నా హృదయంలో ప్రకటితం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ రూపం నుండి నా చూపు కానీ, నా ఆలోచనలు కానీ పక్కకి జరగకుండా ఇదే రూపంని నేను కొలుస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికీ. ఈ వరం ఇవ్వు, నాకు ఇది చాలు అని చెప్తున్నాడు. ఇతర వరముల వలన నాకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? సో ముక్తిని పొందామనుకోండి, సపోజ్ గోలోకంకి వెళ్ళాము, ఇక్కడ చేసిన సేవలే అక్కడ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ చిన్ని కృష్ణుడు ఎక్కడ కనిపిస్తాడు? ఎక్కువ రాసలీలలు, గోపికలు, రాధాకృష్ణ ఇలాంటివే చతుర్భుజాకారంలో ఉంటారంట అక్కడ అందరూ కూడా. మనం కూడా అంత పుణ్యం చేసుకుని ఆ లోకానికి వెళ్తే ఆ యొక్క దివ్య దేహాన్ని మనకిచ్చి తీసుకెళ్తారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇవన్నీ నాకు వేరే ఇతర వరాల వల్ల నాకు ప్రయోజనం ఏంటి? నీ యొక్క ఈ రూపమే నా హృదయంలో ఉంచుకోవడమే నాకు కావాలి అని అక్కడ కోరుకోవడం అన్నమాట. ఇది 4వ చరణం అన్నమాట. సో మనము వరుసగా ఎవరెవరు చెప్పాలనుకున్నారో చెప్పొచ్చు. వరం దేవ మోక్షం అక్కడ. ఉమామాతాజీ చెప్పిన వాళ్ళే చెప్తున్నారు, అదర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చేయండి. వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావదింబ న చన్యం వృణేహం పరేషాదపీహ ఇదం తేవ పూర్ణాద గోపాల బాలం సదా మే మనస్య విరాస్తం కిమన్యై. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ జయశ్రీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఇదం తే ముఖాంబోజమత్యంత నీలై. హరే కృష్ణ 4వది వరం దేవ. ఓకే మాతాజీ. వరం దేవ మోక్షం నా మోక్షం వదింవా నైనం వృణేహం వరసాదపీహ ఇదం తేవ పూర్ణాద గోపాల బాలా
సదా మే వరం హరిబోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా వేరే వాళ్ళందరూ మ్యూట్ లో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మనీషా మాతాజీ కానీ శ్రావణి మాతాజీ, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ వాళ్ళని పిలవండమ్మా. హరే కృష్ణ. అందరూ కూడా ఓన్లీ ఫోర్త్ డే వరం దేవ మోక్షం దగ్గర నుండి కిమన్య వరకే పాడండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. సుభద్ర మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాన్యం రుణేహం వరేషాదపీహ ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరస్తాం కిమన్యే. హరిబోల్. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. మాతాజీ ఫోర్త్ వన్ కదా మాతాజీ? ఫోర్త్. ఇదంతే ముకాంబోజం అత్యంత నీలై ఋతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తైశ్చ గోప్య. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వరం దేవ మోక్షం. సారీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. వరం దేవ మోక్షం న మోక్షం వదిం వా న చాన్యం రుణేహం వరే సాదపీహ ఇదంతేవ పూర్ణాద గోపాల బాలం సదా మే మనస్య వీరస్తాంకి మన్యై. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరిబోల్. అరుణ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వరం దేవ మోక్షం నా మోక్షావధిం వా నా చాన్యం రుణేహం వరే సాదపీహ ఇదం తే వపుర్నాద గోపాల బాలం సదా మే మనస్య విరస్తం కిమంత్యేన. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భవిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. వరం దేవ మోక్షం న మోక్షవధిం వా న చాన్యం వృణేహం వరే సాదపీహ ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరాస్తాం కిమన్యైః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. లలిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వరం దేవ మోక్షం నా మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణేహం వారేషదపీహ ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరాస్తాం కిమన్యే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ సీతమ్మలక్ష్మి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల బాలం సదా మే మనస్య విరాస్తాం కిమన్యైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వరం దేవ మోక్షాన మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరస్తాం కిమన్యైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరిబోల్. అనిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అనిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాతాజీ నెక్స్ట్ పిలవాలా మాతాజీ? నెక్స్ట్ పిలవండి, ఆమె స్కూల్లో ఉన్నారేమో మరి. ఓకే మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
వరం దేవ మోక్షం న మోక్షం వదిం వా నా చాన్యం వరుణేహం వరేషాదపీహ ఇదం దేవ పూర్ణాద గోపాల బాలం సదా మే మనశ్యా విరాస్తాం కిమన్యై. హరే కృష్ణ. నాగలీల మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ ఇదం తేవ పునర్నాద గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరాస్తం కిమన్యే. అనిత మాతాజీ వచ్చారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు. ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ నేను ఉన్నాను మాతాజీ. హలో మాతాజీ నేను కూడా పాడలేదు. పాడండి. చెప్పనా మాతాజీ? చెప్పండి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామ మాతాజీ. వరం దేవ మోక్షం నా మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ ఇదం తేవ పూర్ణాధ గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరాస్తాం కిమన్యై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ పాడనా నేను? పాడండి. వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాప్యం రుణేహం పరేషానవీయ ఇదం తేవ పూర్ణాద గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరాస్తాం కిమన్వై. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. సో మీరందరూ కూడా చాలా చక్కగా పాడారు. చాలా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది రోజు పాడుతూ ఉంటే. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. మీకు అందరికీ కృష్ణుడి యొక్క కృప చక్కగా కలగాలని ఆశిస్తూ మనం ఇప్పుడు భగవద్గీత క్లాస్కి వెళ్ళిపోదాం. భగవద్గీతలో మనము లాస్ట్ చాప్టర్ తీసుకుంటున్నాము. 108 శ్లోకాస్లో ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. లాస్ట్ చాప్టర్ 18th చాప్టర్లో 68వది. నిన్న మనం సర్వధర్మ పరిత్యజ్య అని తెలుసుకున్నాము. అంటే అన్ని ధర్మాలు నాకు అప్పజెప్పేసేయండి, మీ పాపాలన్నీ నేను కడిగేస్తాను, నా దగ్గరికి చేరుకోవడానికి ఇదొకటే మార్గం అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు. సో అది కూడా చాలా గుహ్యమైనది విషయం నేను చెప్తున్నాను. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు భక్తుడవు కాబట్టి అని అర్జునుడితో చెప్పారనమాట. అంటే మనకు కూడా అదే అర్థం వస్తుంది. మనం స్నేహితుడిలాగా కృష్ణుడిని చూసినప్పుడు ధర్మాలు మనకున్న పాపాలు అన్నీ కూడా భగవంతుడికి అప్పచెప్పేస్తే ఆయనే మనకి దారి చూపిస్తారు అని అర్థం. ఈరోజు 18.68లో ఏముందో చూద్దాం. యా ఇదం పరం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యస్య సంశయః. యా ఇదం పరం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించు వానికి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ నిశ్చయంగా లభించును. అంత్యమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు. సో ఏమి రహస్యము అది? ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్న శ్లోకంలో ఉండే రహస్యం అన్నమాట. ఏమిటా రహస్యం అంటే అన్ని ధర్మాలు, నీకున్న అన్ని పనులు కూడా నాకు అంకితం చెయ్యి, నాకు అప్పచెప్పేస్తే నీ పాపాలన్నీ కూడా నేను తుడిచేస్తాను, చివరికి నా దగ్గరికి వచ్చే మార్గం చూపిస్తాను. అది ఒక రహస్యం. సో ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించువానికి అంటే భగవద్గీత మనం చదువుకున్నాం, అవును నేను కూడా చదువుతాను నాకొచ్చు అనుకునేది వేరు, 10 మందికి చెప్పటం అనేది వేరనమాట. సో ఎవరైతే భక్తులకి ఎక్కువగా వివరిస్తారో వాళ్ళు చదువుకున్నది వాళ్ళకి అర్థమైంది. వివరించువానికి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ
నిశ్చయముగా లభించును. అందుచేతనే నేను చెప్తూ ఉంటాను, మీరు మైక్ ముందుకు వచ్చి మాట్లాడండి, చెప్పండి. మీకు రాగం వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు. మీరు ఎంత మాట్లాడితే అంత మీలో ఉన్న భక్తి బయటికి వస్తుంది అని చెప్తాం. భగవంతుడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు, అదే కావాలంట ఆయనకి. సో ఆ భక్తియుక్త సేవ ఎప్పుడైతే మనము అందరికీ చెప్పాలని ఆతృత మనకు ఉంటుందో అప్పుడు ఆ సేవ మనకి నిశ్చయంగా లభిస్తుంది. అంటే మీకు అవకాశాలు వస్తాయి చక్కగా. ఇలా మాట్లాడండి, ఇలా అంటే క్లాసు కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం రావడానికి ఆధ్యాత్మిక స్థానంలో వయసుతో సంబంధం లేదు. అదే మీరు ఒక టీచర్ జాబో, ఒక లెక్చరర్ జాబో, ఒక ప్రిన్సిపల్ జాబ్ ఏదన్నా అప్లై చేయాలంటే ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది కదా దానికి. సో ఒక 60 ఏళ్ల సంవత్సరాల తర్వాత మీరు ఎక్కడ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో జాబ్స్‌కి పనికిరారు, రిటైర్మెంట్ అని చెప్పేసి మనని కూర్చోబెట్టేసి ఇస్తే డబ్బులిస్తారు, లేకపోతే ఇవ్వరు. ప్రైవేట్ వాళ్ళైతే ఇవ్వరు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళైతే ఏదో కొంచెం నువ్వు బతికినంత కాలం తినమ్మా అని కొంత ఇస్తారు. సో కానీ ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఎలా ఉంటుందంటే, నేను ఇంతకుముందు అట్లాగే అనుకునేదాన్ని. చిన్న చిన్న పిల్లలకి అవకాశాలు వస్తాయి, మనకేమొస్తాయి, ఏదో జపం చేసుకుంటూ ఒక దగ్గర. కానీ హిస్ గ్రేస్ వరదకృష్ణ ప్రభు చాలా చక్కగా చెప్పారనమాట. 8 ఏళ్ల పాప కూడా ప్రవచనం చెప్తూ ఉంది అక్కడ మ్యాంగళూరు ఇస్కాన్ ఇక్కడో. అండ్ 80 ఏళ్ల ముసలావిడ కూడా ప్రవచనాలు ఇస్తారంట. అది కూడా ప్రతిరోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా ల్యాప్టాప్ సర్దుకొని, వాళ్ళకి క్లాస్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి చాలా కోపం వస్తుందంట. నేను క్లాస్ చెప్పాలి అనే ఆత్రం వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక దీనిలో మనం ఎంత నేర్చుకుంటే అంత తక్కువ. అంటే చెప్తూ ఉండే కొద్దీ ఇంకా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా రెఫర్ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది. సో అది భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వడం అనమాట. చూడండి భగవద్గీతలో 18.68లో భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, ఈ రహస్యం ఏ రహస్యం అయితే భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పారో ఆ రహస్యం అందరికీ చెప్పాలనుకునే వాళ్ళకి నిశ్చయంగా సేవ లభిస్తుంది. అంత్యమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు. ఇంకా ఇప్పుడు మనము 24 గంటల్లో ఒక 8 గంటలు పడుకున్నాం అనుకోండి, ఒక 5-6 గంటలు మన వంట వార్పో ఏదో చేసుకున్నాం పని. ఈ మిగతా టైం అంతా కూడా క్లాస్‌లో ఏం చెప్పాలి, ఇది ప్రిపేర్ అవ్వాలి, దీని తర్వాత అవే ఆలోచనలు అంటే ఏంటి, మన ఆలోచనలన్నీ కూడా కృష్ణుడి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. మీకు కూడా కొంచెం పార్టిసిపేషన్ అనేది ఇచ్చాం. మీరు కొంచెం శ్లోకం చదవండి, అనువాదం చదవండి, భాష్యం చదవండి, మీరు కూడా శ్లోకా చెప్పండి, జపం చేయండి, ప్రార్థన చేయండి. ఇన్ని అవకాశాలు మీకు ఇస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, మీరు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి మాట్లాడడానికి అని. సో అలా ప్రయత్నం చేయడంలో ఏమవుతుంది, తర్వాత మీకు అవకాశాలు వచ్చేస్తాయి. వచ్చేసిన తర్వాత అంత్యమున అంటే అంత లాస్ట్‌కి అనమాట, మన పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నా సరే అతడు నన్ను చేరగలడు అంటున్నాడు. సో మనం ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు కృష్ణుడి కోసం. కృష్ణుడిని చేరాలని చెప్పి చాలా తీవ్రమైన తపస్సులు గాని, అర్చనలు గాని, ఇంకా వేరే సేవలు ఏమీ అవసరం లేదు. ఈ శ్లోకం ప్రకారం ఏంటి అంటే మీరు చక్కగా భగవంతుడి గురించి మాట్లాడండి. మాట్లాడినప్పుడు మీకే సేవ లభిస్తుంది. ఆ సేవ వచ్చిన తర్వాత నన్ను చాలా తేలికగా నా దగ్గరికి వచ్చేస్తారు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడనమాట. సో అభక్తులు శ్రీకృష్ణుని గాని భగవద్గీతను గాని అవగతం చేసుకొనజాలరు. అభక్తులు అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి అసలు భక్తి అంటే ఏంటో తెలియదనమాట. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఇందులోనే కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు. అయ్యా దానికి ఇంకో 4 ఉన్నాయి. ఏంటది, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి కాకుండా ఇంకో 4 ఉన్నాయి. ఆహారం, నిద్ర, మైథునం, భయం. ఇవి ఉన్నాయి కదా, ప్రతి జీవికి ఇవి ఉంటాయి. అసలు పిల్లాడు పుట్టగానే కూడా ఆకలికి ఏడుస్తున్నాడేమో అని పాలివ్వడానికి ట్రై చేస్తారు తల్లులు. సో అలా ఆకలి, నిద్ర, కడుపు నిండిపోగానే నిద్ర వస్తుంది. మైథునే క్రియ అనేది అన్ని జీవుల్లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత భయం, అంటే ఎవరు ఎత్తుకుపోతారో, ఎవరేం చేస్తారో అనేది. అందుకని మనం ఇల్లులు ఏర్పరచుకుంటాము. కుక్కలు, పిల్లులు
వేరే జంతువులన్నీ కూడా వాటి యొక్క స్థావరాలు ఏర్పరచుకొని అక్కడికి పరిగెత్తుకుంటూ పోతాయి. భయం అనేది అన్నిటికీ ఉంటుందన్నమాట. సో అభక్తులు అంటే అట్లాంటి వాళ్ళు భగవద్గీత వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు రోజు కూలీ చేసుకునే పని వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమంటారు, పొట్ట అంటే కూటి కొరకే మేము ఇవన్నీ చేస్తున్నాము, మాకు పొట్ట నిండదు అని అనుకుంటారు కదా. అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికెళ్ళి నేను భగవద్గీత చెప్తాను, కాసేపు మీరు కూర్చోండి అంటే కూర్చుంటారా వాళ్ళు? హరే కూర్చోరు కృష్ణ. మాతాజీ, కూర్చోరు. కూర్చోలేదు. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ గంట కూడా నేను పని చేస్తే నాకు ఇవాళ కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తుంది, మీరందరూ ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఈ ఒక్క గంట నేను ఇక్కడ కూర్చోలేను. ఇప్పుడు భోజనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం రెస్ట్ ఉంటది. పడుకుంటే గాని నేను మళ్ళీ పని చేయలేను. నేను ఆ గంట నేను కష్టపడితే నాకు ఇంకో రూ. 1000 వస్తాయి గదా అని ఆలోచిస్తారు గానీ, భగవద్గీతలో ఇంత మధురంగా భగవంతుడు చెప్పాడు అని వాళ్ళకి అర్థం కాదనమాట. సో, కనుక సాధారణంగా భక్తుల సమక్షాన్నే భగవద్గీతని చర్చించవాలని ఉపదేశించబడినది. సో, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇలా అంటున్నారు. అంటే భక్తుల సాంగత్యము. ఇప్పుడు మనం సత్సంగ్ ఇక్కడ ఉన్నాం గదా! మనమంతా గూడా చక్కగా ఒక గ్రూపు గౌరంగవాణి అనే గ్రూప్ ఉంది. ఆ గ్రూపు ఇస్కాన్ హ్యాబిట్స్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తూ ఉంది. ఆ గ్రూప్‌కి ఒక లీడర్ ఉన్నారు. ఆ లీడర్‌కి కూడా మళ్ళా ఒక మహారాజు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన ఎవరు అంటే ప్రభుపాదుల యొక్క శిష్యుడు. సో, ఇలా పరంపరలో వస్తున్న ఈ గ్రూప్‌లో మనము డిస్కస్ చేయడము, చర్చించుకోవడం అనేది కరెక్ట్. అందుచేత ఇక్కడ ఇట్లాంటి వాటిల్లో హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ కొంచెం నెట్ ఇష్యూ అనుకుంటా, మనం కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం. అంటే మాదే ప్రాబ్లం వచ్చిందా అని చేశాను మాతాజీ, అందుకని. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ.
మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, ఐఎమ్ సో సారీ, పవర్ పోయింది ఇక్కడ, నేను చూసుకోలేదు, చెప్తూనే ఉన్నా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎక్కడి వరకు చెప్పాను మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందమ్మా? అదే పని వాళ్ళు మనం భగవద్గీత చెప్తా అంటే వింటారా అనేది చెప్పారు, అక్కడి వరకు చెప్పారు. అక్కడి వరకు చెప్పాను అంతేనా? అదే అంటే అవగాహన, అభక్తులు అంటే ఏమేమి చెప్పాను, అది ఏమి రాలేదా? నేను ఇక్కడ నాకు అసలు తెలియలేదు, ఎందుకంటే సిస్టమ్ వస్తుంది, వైఫై కూడా సిగ్నల్ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది, అర్థం కాలేదు నాకు. తీరా ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉన్నారా అని చూస్తే, అయితే ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే పరంపర నుండి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుండే భగవద్గీత వినాలి, అటువంటి వాళ్ళకి నేర్పించాలి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో అది సంగతి. సో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకొని హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. శ్లోకము ఇప్పుడు షేరింగ్ నేను ఇందులో రాదు, మీ దగ్గర ఎవరన్నా చేయగలుగుతారా? మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే 68వ చదవండి. చదవాలా? చదవం. య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధ్యాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. హరి బోల్. అనువాదం చదవండి, వేరే ఇంకెక్కువ ఎవరైనా. హరే కృష్ణ. చదవండి. భక్తులకు ఈ పరమ రహస్యమును వివరించే వానికి నిశుద్ధ భక్తి నిశ్చయముగా కలుగుతుంది. చివరకు అతడు నా చింతకు చేరుకుంటాడు. హరి బోల్, హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళని మనీషా మాతాజీ శ్లోకం చదివించండి, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే చదువుతా. ఓకే మాతాజీ. శ్లోకం మాత్రమే చదవండి అమ్మా. మాతాజీ మీ దగ్గర శ్లోకం ఉందా మాతాజీ? బబిత మాతాజీ ఉన్నది మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. 68వ మాతాజీ చదవండి. యయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. లలిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా ఇమమం పరమం గుహ్యం మద్భక్ష్వేయాభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ అరుణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వది దాస్యతి భక్తిం మయిం పరం కృత్వా మావేష్యత్య సంశయః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కే విజయ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సుజాత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రెండవ ప్రణామం. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వమిదాస్యతి భక్తిం మయిం పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సూర్యకళ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాతాజీ ఎన్నో అధ్యాయం మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఎన్నో అధ్యాయం మాతాజీ? 18. మాతాజీ సూర్యకళ మాతాజీ ఉన్నారా? కృష్ణ మాతాజీ.
మాతాజీ చెప్పండి. భారతి మాతాజీయా? ఎస్ మాతాజీ. అధ్యాయం ఎన్నో అధ్యాయం మాతాజీ? నేను ఇవాళే జాయిన్ 18వ అయ్యాను, అధ్యాయం. అందుకని అడుగుతున్నా. 18. 18 లాస్ట్ది ఆ, మాతాజీ. సరే, అవును మాతాజీ. 18వ అధ్యాయంలో 68వ శ్లోకం మాతాజీ. 68. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే. ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. సుభద్ర మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरि बोल माता जी। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मय परां कृत्वा मामैवश्यन्त संशयः। హరి బోల్. సూర్యకళ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంతే ఉన్నారు మాతాజీ. సూర్యకళ మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు కానీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు. పర్వాలేదమ్మా, ఓకే. ఇక్కడ కరెంట్ బాగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. సో నేను దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు స్టోరీ కొంచెం చెప్పుకుందాము. నన్ను స్పాట్ లైట్ చేయమ్మా. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ శ్రావణి మాతాజీ అండ్ మనీషా మాతాజీ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్. సో ఇక్కడ మనము నిన్న దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ పుస్తకం మనము కొంచెం చదువుకుంటాం కదా రోజు. సో నిన్న ఎక్కడి దాకా చెప్పుకున్నామో మీకు ఏమన్నా గుర్తుందా? హరే కృష్ణ. కృష్ణుడి ప్రయాణాన్ని ఆపడానికి వాళ్ళందరూ ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నారు. గోపికలకి ఇష్టం లేదనమాట కృష్ణుడిని పంపించడము. అయితే మాతో మాట మాత్రమైనా చెప్పకుండా ఇలా చేస్తారా అని చాలా చాలా కోపంగా ఉంది వాళ్ళకి. ఎవరి మీద కోపం? వాయిస్ రావట్లే మాతాజీ. వాళ్ళు అనుకుంటారనమాట అని నిశ్చయించుకుంటారు. వాళ్ళు అలా నిశ్చయించుకొని తమలో తామే ఇలా చేద్దామా అలా చేద్దామా అంటే ఇప్పుడు యూనియన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎప్పుడు ఏ స్ట్రైకులు చేద్దామని ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారంట. ఎవరు? గోపికలు అనమాట. చాలా బాధేస్తుంది వాళ్ళకి. కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అనే మాటకే చాలా బాధేసేసి దేవుణ్ణి తిట్టుకోవడము. కృష్ణుడు కూడా తిట్టుకుంటారు. చూసావా, మనకు ఒక మాట మాత్రమైనా చెప్పకుండా అలా వెళ్ళి రథమెక్కి కూర్చుంటాడా అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ కృష్ణుడిని కలిసి రాసనృత్యం చేయనప్పుడు సుదీర్ఘమైన ఆ క్రూరుని తిరుగు ప్రయాణము యమునా నది విష్ణు ఆ రాత్రి ఒక్క క్షణ కాలం వల్లే గడిచిపోయాను. యాక్చువల్లీ రాసలీల ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, బ్రహ్మ యొక్క ఒక రాత్రి అని అంత కరుణించాడు అనమాట కృష్ణుడు. అంటే ఈ రాత్రులు వాళ్ళు అనుభవించారు, కృష్ణుడితోని ఆనందించారు. అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఇలా గడిచిపోయింది, ఒక్క క్షణ కాలంలాగా గడిచిపోయింది అని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు. సుందర మందహాసము తిలకించుచు ఆలింగనం చేసుకొనిచు భాషించి ఆయనతో మేము గడిపితిమి. ఇప్పుడు ఆయన మమ్మ వదిలిపోయినచో ఒక్క క్షణ కాలమైనను ఎట్లు మేము జీవించగలము? నిజమే కదా, ఇప్పుడు అంత క్లోజ్ గా ఉండి ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయినాక ఒక్క క్షణం కూడా మనం జీవించలేము అని వాళ్ళు అనుకున్న. ప్రతి దినము ప్రొద్దుకుంకు వేళకు అగ్రజుడైన బలరామునితో తన గోపాలక మిత్రులతో కలిసి కృష్ణుడి ఇంటికి తిరిగి వచ్చును. ఆయన వదనము గోధూళి దూసరిత మగును, చిరునవ్వులు ఒలికించుచు ఆయన వేణుగానం చేయును. ప్రేమగా తన చూపులను ఆయన మాపై నిలుపును. అట్టి కృష్ణుని మేమెట్లు మర్చిపోగలము? సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏ గోపికలు అయితే ఉన్నారో ఆ గోపికలు వనానికి వెళ్ళరు. వీళ్ళు గోపాలు మగపిల్లలే వెళ్తారనమాట. సో వీళ్ళందరూ వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే సమయంలో ఆ కృష్ణుని చూడడానికి ఈ కన్నె పిల్లలందరూ కూడా వేచి ఉంటారు. సో కృష్ణుడు ఎలా వస్తున్నాడు? గోధూళి అంతా
ఒళ్ళంతా పూసుకున్నట్టు ఆ ధూళిలో ఆవులతో తిరిగి ఉన్నాడు కదా, చెమట పట్టిపోయి ఒక్కొక్కసారి. అయినప్పటికీ కూడా నవ్వుతూ తుళ్ళుతూ ఆడుతూ చక్కగా వేణునాదాన్ని వాయిస్తూ బలరాముడితోని తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆయనని మేము చూసిన అంత ప్రేమగా ఓర కంటితో ప్రేమగా మమ్మల్ని చూసిన చూపు మేము ఎలా మర్చిపోతాము అని అంటున్నారనమాట. ప్రేమగా తన చూపులను ఆయన మాపై నిలుపును. అట్టి కృష్ణుని మేము ఎలా మర్చిపోగలము? మా ప్రాణాలకు ప్రాణమైన ఆ కృష్ణుని మర్చిపోవటం మాకు సాధ్యమా? గడిచిన దినాల్లో రేయింబాళ్ళు ఆయన హృదయములను ఆహరించెను. ఇప్పుడు ఆయన వెడలిపోయినచో మా ప్రాణాలు నిలిచే అవకాశమే లేదు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు అంటే ఫైనల్లీ చెప్పేస్తున్నారు, ఇంకా మేము బ్రతికే అవకాశం లేదు, ఇంకింతే, మా ప్రాణాలు పోతాయి అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఇట్లు వాపు గోపికలు కృష్ణుడు వృందాన్ని వీడి సమయం మరింత దుఃఖక్రాంతులైరి. వారి మనస్సు వారి ఆధీనంలో లేదు. బిగ్గరగా రోధించుచు ప్రియా దామోదర, ప్రియా మాధవ అని కృష్ణ నామాలని వాళ్ళు కీర్తింపసాగిరి. ఇది చాలా కష్టతరం అన్నమాట. అసలు భరించడం ఎంతో కష్టం. మామూలుగా మనం ఒక కుక్కనో పిల్లినో ఇంట్లో పెంచుకుంటేనే అది తప్పిపోయినప్పుడు పడే బాధ పెంచిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట. అలాంటి కృష్ణుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత చక్కగా అన్ని రకాల లీలలు చేసి వాళ్ళకి కష్టం వస్తే ఓదార్చి ఇంత చక్కగా అందరితో కలిసిపోయిన వాడు సడన్ గా వెళ్ళిపోతున్నాడంటే ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళు గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నారంట. దామోదర, కృష్ణ, మధుసూదన అని ఆ పేర్లన్నీ పెట్టి ఆయన కీర్తిస్తున్నారంట. కృష్ణుడు బయలుదేరుటకు ముందు రోజు రాత్రి అంతయు గోపికలు రోధించుతూనే ఉండేది. సూర్యోదయం కాగానే అక్రూరుడు స్నాన అధిష్టాలను ముగించుకొని రథమెక్కి కృష్ణ బలరాములతో మధురకు ప్రయాణమయ్యాడు. నందమహారాజు గోపాలుడు ఎడ్ల బండ్లలో పాలు, మీగడ, వెన్న, పెరుగు మొదలగు కానుకలు నింపుకొని రథం వెంట బయలుదేరినారు. సో రథంలో బలరామకృష్ణులు కూర్చున్నారు, అక్రూరుడు ఉన్నారు. తెల్లవారింది. ఆ రాత్రంతా వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉన్నారు. తెల్లవారి వీళ్ళు ముగ్గురు బయలుదేరేసరికి వెనకాల అందరినీ కూడా రమ్మన్నారు కదా, ఒక పూజ ఉంది, ఒక యజ్ఞం ఉంది కాబట్టి ఆ యజ్ఞానికి రమ్మన్నారని అందరూ చాలా కానుకలు, ఈ పాలు, మీగడ, వెన్న ఇవన్నీ కూడా నింపుకొని ఎడ్ల బండితోని అందరూ బయలుదేరుతున్నారంట. కృష్ణుడు ఎంత వారించినను వినక గోపికలు రథాన్ని చుట్టుముట్టి జాలి కన్నులతో కృష్ణుని వంక చూడసాగిరి. ఇంకా వాళ్ళు ప్లాన్ వేశారు కదా, మనం అడ్డగిద్దాం ఏమన్నా కానీ కృష్ణుని మనము వెళ్ళనివ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఈ గోపికలందరూ చేరి రథం చుట్టూ చేరి జాలిగా చూస్తున్నారంట అన్నమాట. అలా చూసేసరికి ఆ యొక్క పరిస్థితి చూస్తే కృష్ణుడికి చలించిపోయిందంట. అవును కదా, పుట్టినప్పటి నుంచి వీళ్ళతో ఆడుకున్నాను, వీళ్ళతో సరసాలు ఆడాను, ఇన్ని చేశాను, ఇప్పుడేమో పూర్తిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అన్న జాలి కన్నులతో కృష్ణుని వంక చూడసాగారు. గోపికల పరిస్థితి కృష్ణుడికి చలించిపోయాడంట. కానీ నారదుడు జోస్యం చెప్పినట్లు తాము మధురకపోవుటే తప్పనిసరి. అందుచే కృష్ణుడు గోపికలను ఓదార్చెను. మధురలో తన పని పూర్తి కాగానే తాను తిరిగి వస్తునని వారు ఆ విధంగా దుఃఖించరాదని కృష్ణుడు వారితో పలికెను. సో కృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట, మీరేమి అంత దిగులు పడకండి, నేను నారదుడు చెప్పినట్లుగానే నేను వెళ్ళి ఆ పని ముగించుకొని మళ్ళీ తిరిగి వస్తా కదా, మీరు ఇంత ఎక్కువగా బాధపడకండి, తిరిగి మీ ఇళ్ళకి మీరు వెళ్ళండి అని చెప్తారు. సో రథం మెల్లగా కదిలి పశ్చిమ దిశగా పోతుందంట. గోపికలు చూపులను మనస్సులను కనిచూపు మేర దాటు వరకు రథాన్ని అనుసరించెను. సో రథము మీద కేతను అదృశ్యమగు వరకు, అంటే రథం మీద ఎప్పుడైనా ఒకలాంటి జెండా ఎగురుతూ ఉంటుంది కదా, సో అన్ని రథం కనిపించకపోయినా జెండా కనిపిస్తుంది. ఆ జెండా కనిపించేదాకా వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి అది కనుమరుగయిన తర్వాత అదృశ్యమయ్యేదాకా ఉండి అక్కడి నుంచి వెళ్ళారంట. దూరంగా రథము లేపిన ధూళి మాత్రమే కనిపించెను. ఆ ధూళి కూడా కనుమరుగు
అగు వరకు గోపికలు తాము నిలిచిండ చోటిని కదలలేదు, చిత్తరుల వలె అచ్చటనే నిశ్చయంగా వారు నిలిచిపోయిరి. అంటే అందరూ ఒక స్టాచ్యూ లాగా ఉండిపోయారంట. అక్కడ ఉండిపోయి ఆ ధూళి రేగుతుంది కదా రథం వెళ్ళేటప్పుడు. అప్పట్లో ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు రోడ్లు అవన్నీ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఆ ధూళినే చూసుకుంటూ అలా నిశ్చయంగా నిశ్చలముగా అన్నమాట, అంటే సైలెంట్ గా స్టాచ్యూ లాగా అలా ఉండిపోయారనమాట. కృష్ణుడు మొదల నుండి వెంటనే తిరిగి రాడని గోపికలు నిశ్చయం చేసుకొని నిరాశాపూరిత హృదయాలతో నిట్టూర్పులు విడుచుచు ఇళ్లకు బయలుదేరి. చూడండి, నిన్న నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు. పిల్లలు విదేశాలకు అనిపోతారు, ఏదో చదువుకుని వస్తానమ్మా అని చెప్తారు. చదువైన తర్వాత అదే నచ్చుద్ది వాళ్ళకి, అక్కడ ఆ లైఫ్ స్టైలే బాగుంది వాళ్ళకి. సో అక్కడ కానీ ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకు తెలుసు, అమ్మ వీడు తిరిగి వస్తాడో లేదో. ఆడపిల్లలైనా సరే అక్కడ సెటిల్ అవడానికే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. సో అలా గోపికలు కృష్ణుడు ఎంత చెప్పినా నేను వచ్చేస్తా అని చెప్పినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు తెలుసుకున్నారు, లేదు కృష్ణుడు మళ్ళీ రాడు ఇంకా అని అనుకొని బాగా నిరాశ పడిపోయారనమాట. కృష్ణుని వియోగం వల్ల మిక్కిలి పీడితులై వారు రేయింబవళ్ళు కృష్ణుని బాల్యలీలన్నీ సంస్మరించుచు తద్వారా కొంత ఊరట చెందుచుండిరి. సో ఇక్కడ వీళ్ళు మహాశుద్ధ భక్తులు కదా, కృష్ణుడు చుట్టే వాళ్ళ లైఫ్ అన్నమాట. కృష్ణుడికి వెన్న తీయాలి, పెరిగివ్వాలి, పాలు, ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడి చుట్టే వాళ్ళ లైఫ్ కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా కష్టం బ్రతకడం. ఈ రోజుల్లో మన లైఫ్ స్టైల్ అలా లేదు. ఎవరంతటా వాళ్ళు బిజీ షెడ్యూల్ పెట్టుకున్నారనమాట. ఒకరు భక్తిలో ఉంటే, ఇంకొకరు బిజినెస్ లో ఉంటే, ఇంకొకరు ఉద్యోగ రీత్యా ఉంటే, ఏదో రకంగా. సో కాసేపు మనం బాధపడ్డా ఆ తర్వాత సరే వాడు కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి కదా, చదువుకోవడానికే కదా వెళ్ళాడు, అక్కడ జీవితం వాడికి నచ్చింది అని ఏదో సర్దుకుపోతాం. కానీ వీళ్ళు అలా కాదనమాట. కృష్ణుణ్ణి వదిలి అసలు ఉండలేకుండా అక్రూర బలరాముతో కూడిన రథాన్ని కృష్ణుడు వేగంగా యమునా నది తీరం వైపు తోలేను. యమునా నదిలో స్నానం చేసినంత మాత్రంన సర్వ పాపాలు నశించును. కృష్ణ బలరాములు యమునలో స్నానం చేసిరు. స్వచ్ఛమైన ఆ నదీ జలాన్ని తాగిన తర్వాత వారు తిరిగి రథం ఎక్కిరి. ఓ పెద్ద వృక్షం నీడలో రథం నిలిచి ఉండేను. ఇరువురు సోదరులు అందుకు ఆసీనులైరి. అప్పుడు వారి అనుమతితో అక్రూరుడు తాను కూడా యమునలో స్నానం చేయుటకు పోయాను. సో అలా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయేసరికి వీళ్ళు బాధపడుతూ ఉండిపోతే, యమున కూడా చాలా ఇష్టం కృష్ణుడు అంటే. యాక్చువల్లీ యమునాను కూడా పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఒక సందర్భంలో. సో ఆ యమునా నదికి కూడా సంతృప్తి కలగాలని చెప్పి అందులో స్నానం చేసినంతనే పాపాలన్నీ పోతాయని ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చక్కగా దిగి స్నానాదులు ముగించుకొని మళ్ళీ రథం పైకి ఎక్కగానే అక్రూరుడికి అనిపించిందంట, పర్మిషన్ అడిగాడు అనమాట. నేను కూడా యమునలో స్నానం చేయటానికి వెళ్తాను కృష్ణ అని అంటే, సరే వెళ్ళిరా అని చెప్తారు. అప్పుడు అనుమతితో అక్రూరుడు తాను కూడా యమునలో స్నానం చేయటకు పోయాను. వైదిక విధుల ప్రకారం స్నానాంతరం నదిలో నడుము నీటి లోతున నిలిచి గాయత్రీ మంత్రం జపించగలను. అట్లా నిలిచి మంత్ర జపం చేయించున్న అక్రూరునకు పూర్వం వలె వారు రథంలోనే ఆసీనులై ఉండిరి. అట్టిచో నదిలో వారెట్లు కనిపించిరని ఆశ్చర్యపడుతూ అక్రూరుడు తిరిగి నదిలో దిగను. ఈసారి నదిలో కృష్ణ బలరాములు మాత్రమే కాక వివిధ దేవతలు, సిద్ధులు, చారణులు, గంధర్వులు అందరూ కనిపించారు. స్వామి శయనించి ఉండగా ఆయన సన్నిధిలో వారందరూ నిలబడి ఉండిరి. విష్ణుమూర్తి ఎక్కడ శయనిస్తాడు? శయనించి ఉంటాడు కదా, అంటే ఇలా పడుకుని ఉంటాడు. ఎక్కడ? పాల సముద్రంలో ఉంటాడు. సో అక్రూరుడు స్నానం చేస్తానని ఎప్పుడైతే పర్మిషన్ తీసుకొని కిందకు వచ్చాడో నదిలోకి, కృష్ణ బలరాములు కనిపించారంట. అతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది. ఈ చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు చక్కగా రథంలో కూర్చున్నారు కదా స్నానం చేసి, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారంటే గబుక్కుని బయటకు వచ్చాడు.
బయటకు వచ్చి చూస్తే వాళ్ళు రథంలో ఆసీనులు అయి ఉన్నారంట. సరే నేను చక్కగా మంచిగా స్నానం చేస్తానని కిందకి దిగాడు. కిందకి దిగేసరికి ఇప్పుడు రెండవసారి ఆయనకి ఏం కనిపించిందంటే చక్కగా శయనించినటువంటి విష్ణుమూర్తి అతన్ని సేవ చేస్తూ అందరు సిద్ధులు, దేవతలు, గంధర్వులు వీళ్ళందరూ అప్పుడప్పుడు వస్తూనే ఉంటారు కదా విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి. ఎందుకు వస్తారు? చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, ఆ రాక్షసుడు ఇలా చేస్తున్నాడు, ఇలాంటివన్నీ ఏదైనా బాధ కలగగానే విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. ఈవెన్ బ్రహ్మ, శివుడు వీళ్ళందరూ కూడా విష్ణువు దగ్గరికి వస్తూనే ఉంటారు. సో 1000 శిరస్సుల గల ఆదిశేషుడు కూడా అతనికి కనిపించాడు. ఎందుకు కనిపించాడు? ఆదిశేషుడి మీదే విష్ణుమూర్తి పడుకున్నాడు కాబట్టి. సో ఇవన్నీ ఆయనకి కనిపించింది అనమాట. అంటే ఏంటి? అక్రూరుడికి వైకుంఠం చూపించేశాడు. కృష్ణ అని చెప్పి నువ్వేదో నన్ను కృష్ణుడు అనుకొని ఆరాధిస్తున్నావు, కానీ ఈ వైకుంఠంనే ఇది, వ్రజభూమి అంటేనే వైకుంఠం అని యమునా నదిలో ఆ వైకుంఠాన్ని చూపించేశాడు అనమాట. అది తర్వాత అక్రూరుడు ఇవన్నీ దర్శించుకొని ఆయన కన్నులు ఎర్ర తామరేకుల వలె ఉండేను. అయితే దర్శించుకున్న తర్వాత ఆయనకి అర్థం కాలేదన్నమాట ఒక సమయం, ఏంటి ఇలా ఇంత విచిత్రంగా ఉంది అని. అనగా అక్రూరుడు తిరిగి నదీ తీరానికి వచ్చేసరికి బలరాముడు ఆదిశేషుడు గాను కృష్ణుడు మహావిష్ణువు గాను మారిపోయి దర్శనమిచ్చిరని అర్థము. చతుర్భుజుడు మందహాస సుందర పదనారవిందుడగు దేవదేవుని అతడు దర్శించెను. ఆయన సర్వజన దర్శనీయుడుగా నుండెను. ఉన్నతమైన నాసిక, విశాలమైన పాలము, దీర్ఘములైన నీనులు, ఎర్రని పెదవులు కలిగి ఆయన మనోహరంగా దర్శనమిచ్చెను. ఆయన ఆజానుబాహుడు, ఆ బాహువులు దృఢంగా నుండెను. ఆయన భుజాలు సమున్నతములు, వక్షస్థలము సువిశాలము, కంఠము శంఖం వలె ఉండెను. నాభి లోతుగాను, ఉదరము 3 వళులతో కూడి ఉండెను. నడుము సన్నగాను, పిర్దలు విశాలంగాను ఉండెను. తొడలు ఏనుగు తొండములను పోలి ఉండెను. ఆయన సర్వ అవయములు మనోహరంగా నుండెను. ఆయన చరణ కాంతులు కనుల మీరు మిట్లు గొలుపుచుండెను. ఆయన చరణాంగాలు పద్మదళాల వలె నుండెను. ఆయన శిరస్త్రాణము నిలువైన వజ్రము పొదిగి ఉండెను. ఆయన నడుముకు అందమైన వడ్డానం అలంకరించబడి, భుజానికి జందము ప్రకాశించు, చేతులకు కంకణాలు, కేయూరాలు కలవు. ఈ రూపము దుర్నీక్ష్యముగా నుండెను. ఆయన హస్తాలు తామరపు వలె ఉండెను. శంఖ చక్ర గద పద్మభూషితుడై ఆయన విరాజిల్లుతుండెను. సో ఇదంతా విష్ణుమూర్తి యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అన్నమాట. ఈ రకంగా అక్రూరుడికి ఆయన దర్శనం ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు. వక్షస్థలము శ్రీవశ్చ లాంఛకము కలదు, శ్రీవశ్చ లాంఛనము కలదు. ఆయన పుష్పమాలాకృతుడై ఉండెను. ఆ రూపము చూపర్లకు కనువిందు చేయిచుండెను. ఆయనను సనక, సనాతన, సనంద, సనత్ కుమారులు అని 4 కుమారులు, నంద, సునందులు, బ్రహ్మ, శివుడు మొదలగు దేవతలు పరివేష్టించి ఉండిరి. నవమహర్షులు అచ్చట గలరు. ప్రహ్లాద, నారదాదులు హృదయులై ఆయనను కీర్తించుచుండిరి. అట్టి దేవాది దేవుని స్వరూపం దర్శించగాని భక్తి పార్వస్యంతో అక్రూరుని శరీరం కంపించెను. తాత్కాలికంగా విశ్రాంతి చెందినను. వెంటనే తెలివి తెచ్చి స్వామి ఎదుట ఆయన సాష్టాంగ ప్రణామము ఆచరించెను. చేతులు జోడించి గద్గద కంఠంతో స్వామిని కీర్తించసాగెను. సో ఇన్ని రకాలుగా ఇంత అందమైన విష్ణుమూర్తి ఒక్కడే కాదు, చక్కగా శయనించి ఉన్నటువంటి పాల సముద్రంలో ఎవరు? ఆదిశేషుడు, నారదుడు, దేవతలందరూ, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర్, ఇంతమంది అందరు కనిపించే వాళ్ళందరూ కీర్తిస్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు దేవుడి గుడికి వెళ్ళగానే మనం ఏం చేస్తాం? హే కృష్ణ కరుణ సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తుతే అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఆ రకంగా
దేవుణ్ణి ఎప్పుడు పొగుడుతూనే ఉండాలన్నమాట. అంటే కీర్తిస్తూ ఉండాలి. అలా వాళ్ళు కీర్తిస్తారు. కీర్తించిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చిన ప్రాబ్లం అనేది చెప్తారు అన్నమాట. సో అదే రకంగా ఇవన్నీ చూశాడంట అక్రూరుడు ఇక్కడ యమునా నదిలోకి దిగిన తర్వాత. సో ఇన్ని చూసిన తర్వాత ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే ఇంత మంచి దర్శనం నాకు ఇస్తాడా అని గద్గదం అయిపోయిందంటే కంఠంలో నుండి మాట రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఎంత మంచి సీన్ చూశాడు కదా. చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏమని ఆలోచించుకుంటాము. ఇప్పుడు బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ మొత్తం కీర్తించి ఒక సంహిత అనే రాశాడు కదా, అంటే పెద్ద పాట అన్నమాట. అలా ప్రతిదీ కీర్తిస్తూ ఉంటాడు విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారాలు కానీ ఆయన చేసిన లీలలు అన్నీ కూడా. అదే విధంగా అక్రూరుడికి కూడా కృష్ణుడి గురించి కొంత తెలుసు కదా. ఇప్పుడు భగవంతుడు అవతారమే చూపించిన తర్వాత ఇంకా కీర్తి చేయకుండా ఉండడు కదా. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఆయన ఎటువంటి కీర్తన చేశాడు అనేది మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ తిరుగు ప్రయాణంలో యమునా నదిలో ఆయన విష్ణులోకాన్ని సందర్శించాడు. సో ఈ రోజుకి ఇక్కడ ముగించుకొని రేపు అక్రూరుని స్తుతి అంటే అక్రూరుడు వీళ్ళని చూడగానే ఏ విధంగా ప్రార్థించాడు అనేది మనం తెలుసుకుందాం. అక్రూరుడి కంటే బ్రహ్మ, శివుడు, నారదుడు, ఇంకా వేరే దేవతలు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా హయ్యర్ పొజిషన్ కదా అక్రూరుడితో కంపేర్ చేసుకుంటే. అవునా కాదా? అంటే అంతంత పెద్దవాళ్ళు భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చాడంటే ఇంకా ఆయన ఏ విధంగా కీర్తించాలి? ఇంకా శరణాగతుడు ఎక్కువ అయిపోతాడనమాట. అయిపోయి రకరకాలుగా పొగుడుతూ కృష్ణుణ్ణి పాట పాడుతూ ఉంటాడనమాట. సో హే ప్రభు, నువ్వు కరుణామయుడివి, నాకు నువ్వు ఆదినారాయణవి, నువ్వు నాకు ఇంత కృపనిస్తావా? నేను కంసుడు పంపించినంతనే వచ్చాను, నేను భక్తుడనో కాదో నాకు తెలియదు, అయినప్పటికీ నీవు ఇన్ని మర్యాదలు చేస్తూ మామా మామ అని ఇంటికి తీసుకెళ్ళావు, అది కాకుండా ఇంత మంచి దర్శనం ఇప్పిస్తావా తండ్రి అని చెప్పేసి ఆయన బాగా స్తుతిస్తాడనమాట. అంటే రకరకాలుగా ప్రార్థన చేస్తాడు ఆయన. సో ఆ ప్రార్థన గురించి మనం రేపు తెలుసుకుందాం. ఓకే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर निताय की जय। हरे कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद माताजी। థ్యాంక్ యూ. సో రేపు కూడా అందరూ రండి, రేపు శనివారము. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణాం. రేపు ఒక రోజు చెప్పుకుంటే హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణాం. గోల్డ్ కోసం మీరు రేపు నేను ఉండట్లేదు మాతాజీ. ఫ్రీ అవుతుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రేపు నేను ఉండట్లేదండి, అది అరుణాచలం పోతున్నాం, మా పాప ప్రోగ్రామ్ ఉంది అక్కడ. ఓకే.